Assalama, marhaba bik dans cette nouvelle séance اللي باش نصلح فيها السيري numéro 1 sur les matrices. Donc السيري هذه معناتها ماشي صعيبة برشا، معناتها جوست معناتها عطيتها السيري numéro 1 باش تفهموا un peu de quoi il s'agit sur les matrices. Donc on va commencer par l'exercice 1. Là on a donc trois matrices A, B, C. Première question. Donc première question هذه il a demandé donner l'ordre de A, B et C. كما فسرنا وقت تسمعوا كلمة اوردر. اش معناها اوردر؟ اوردر معناها الماتريس متاعي قد عندها من نومبر دي ليني وقد عندها من نومبر دي كولون. هذا اش معناها اوردر؟ معناها بار اكزومبل ا هذيا باش نشوف جوست قد عندها من ليني وقد عندها من كولون. لي ليني قلنا اللي هما هكا بالطول هكا، هذه لينيا، هذه اثنين، هذه ثلاثة. دونك فوايي الا تروا لينيا. ولي كولون اللي هما هكا بالعرض. دونك سي لا ميم شوز، نعدو قدام الكولون. دونك عندي 1 2 3. دونك لهنا ديما نبداو باللينيا، معناتها مرد بالكم لا تغلطوا. معناها ديما وقت معناتها لي ماتريس اون كومونس توجور بار لي لينيا. لهنا عندها 3 لينيا 3 كولون. قلنا الماتريس اللي عندها le même nombre de lignes même nombre de colonnes تتسمى ماتريس كاري. لهنا ماتريس كاري عليه على خاطر عندها même nombre de lignes اللي هو 3 même nombre de colonnes اللي هو 3. دونك تتسمى ماتريس كاري دور دو 3. معناها الأ نجم نجاوبو معناتها نقولو A est une matrice carrée d'ordre 3. Voilà, donc d'ordre 3. B, le B, donc le B كيف vous voyez. donc إذا كان باش نعدو معناتها c'est la même chose، عندها 3 lignes 3 colonnes. donc B باش تكون c'est la même chose matrice carrée d'ordre 3. توا C لهنا donc les lignes comme ça 1 2 ou les colonnes comme ça 1 2. معناها C est une matrice carrée d'ordre 3. معناتها C est une matrice carrée d'ordre 3 d'ordre 2 excusez-moi. donc d'ordre 2 لهنا علاش؟ على خاطر عندها 2 lignes و 2 colonnes. deuxième question, il a dit calculer A plus B et A moins B. donc كما فسرنا في السيونس متاع الكور متاع معرفات اللي تنجمو ترجعوا لها. donc A plus B. donc قلنا كيفاش نعملو السوم دو دو ماتريس. قلنا on somme donc terme à terme كل terme. donc je vais les sommer avec la même adresse de l'autre matrice. كيما لهنا 2 je vais les sommer avec moins 1 demi. donc عبارة باش نعمل 2 moins 1 demi. donc 2 اللي هي 4 demi moins 1 demi donc تعطيني 3 demi. هذا premier terme. deuxième اللي بعدو donc باش نعمل هكايا donc 4 plus 2 تعطيني 6. donc اللي بعدو لهنا moins 1 اللي هو الادرس متاعو وين موجود في البريمير لينيا. donc وهي بريمير لينيا هكايا في التروازيام كولون. donc je vais le sommer avec la même adresse. donc اللي هو 2 اللي هو موجود في البي في البريمير لينيا تروازيام كولون. لهنا حتى بالمنظر معناتها لومبلاسمون متاع شاك اليمون ظاهر، معناتها كل اليمون ظاهر الاليمون اللي مقابلو معناها سي كوا. لهنا موان 1 بلس 2 donc موان 1 بلس 2 بيان سور سي 1. donc voilà. لهنا الموان 3 donc سي كوا الاليمون اللي مقابلو. donc الاليمون مقابلو 1 تير. donc باش نعمل موان 3 بلس 1 تير. لهنا donc juste il faut faire attention في les calculs خاطر j'ai remarqué راهو les élèves نتاع باك économie عندهم دي لاكون برشا في les calculs. donc juste il faut faire attention في les calculs. لهنا je vais réduire au même dénominateur. معناها عبارة على باش نضرب فوا 3 من اللوطة فوا 3 من الفوق باش تولي لي موان 9 تير بلس 1 تير. donc moins 9 plus 1 sur 3 moins 9 plus 1 c'est moins 8 donc c'est moins 8 tiers. donc هذا l'élément هذا. توا اللي بعدو 1 demi plus 2
2 اللي هي 4 demi. Donc 1 demi plus 4 demi donc تعطيني 5 demi. Donc اللي بعده donc عندي هذا 1 avec moins 1 باش يعطيني 0. donc l'élément هذا l'emplacement اللي مقابله سي هذا donc moins 2 plus 2 c'est 0. توا هذا اللي هو 3 donc l'emplacement اللي مقابله في البي اللي هو moins 1 tiers. عبارة باش نعمل 3 moins 1 tiers. donc 3 اللي je vais réduire un ordinateur. Je dois faire quoi pour avoir sur 3? Je dois multiplier par 3 en haut et en bas. Donc 3 fois 3 c'est 9. 9 moins 1 c'est 8. 8 tiers. Donc l'élément هذا 1 tiers ou 3. Donc 1 tiers plus 3. Donc 3 c'est, on a dit c'est 9 sur 3. 1 plus 9 c'est 10 tiers. Donc 10 tiers. Voilà. هذا A plus B. كيما عملنا A plus B تو باش نعملو A moins B. دونك جوست في عوض السيني بلس باش نعملو السيني موان. دونك لهنا كيما قلت لكم دونك جوست يفو فير فير اتونسيون في لي كالكول على خاطر سي با بلس توا موان. دونك باش نشوفو من بعضنا كيما بار اكزومبل. دونك بريمي اليمون اللي هذا 2. دونك لومبلاسمون تاعو موجود في البريمير لين بريمير كولون. جو في فير موا افيك كوا كل اليمون افيك لا ميم ادريس اللي هي هذه بريمير لين بريمير كولون. دونك حتى بالمنظر معناتها سي واضحه معناتها لومبلاسمون دو شاك اليمون في طون شاك ماتريس. دونك عباره جو في فير 2 moins 1 demi. donc 2 moins 1 demi باش تولي 2 plus 1 demi. donc 2 plus 1 demi 2 اللي هي 4 sur 2 plus 1 demi donc هذا باش يعطيني 5 demi. maintenant c'est 4. 4 c'est quoi? donc كما قلنا c'est 2. donc juste donc au lieu de sommer je vais retrancher, c'est-à-dire au lieu de faire donc parce que je vais faire A moins B donc ça veut dire 4 moins 2. donc 4 moins 2 c'est 2. moins 1 là, donc moins 1. donc je vais avec trancher avec cet élément 2. donc moins 1 moins 2 ça va donner moins 3. donc maintenant moins 3 donc avec un tiers. donc عبارة باش نعمل moins 3 moins un tiers. il faut faire attention moins c'est pas plus. donc moins 3 moins un tiers. donc moins 3 اللي هي moins 9 sur 3. moins 9 moins 1 ça veut dire moins 10 tiers. توا هذا 1 demi moins 2. donc 1 demi moins 2 égale 1 demi moins 4 demi. donc ça donne moins 3 demi parce que 1 moins 4 c'est moins 3. توا هذا 1 avec moins 1. donc 1 moins 1 تولي 1 plus 1 تولي 2. توا moins 2 هذا avec 2 celui-là moins 2 ça donne moins 4. توا 3 moins 1 tiers تولي 3 plus 1 tiers. 3 اللي هي 9 tiers plus 1 tiers ça donne 10 tiers. dernier élément 1 tiers moins 3. 1 tiers moins 3 donc ça donne 1 tiers moins 9 tiers. 1 moins 9 c'est moins 8 donc c'est moins 8 tiers. voilà donc il y a A moins B. maintenant troisième question on va calculer moins 2A. donc c'est produit d'une matrice par un scalaire. c'est quoi le scalaire? c'est celui-là, c'est le moins 2. donc on a vu comment calculer ça. c'est rien compliqué, c'est trop facile. ici c'est multiplier chaque élément de notre matrice par le scalaire moins 2. donc c'est juste multiplier comme ça donc chaque élément donc de notre matrice par moins 2 par moins 2. donc voilà donc chaque élément par moins 2. donc on va commencer 2 fois moins 2 donc c'est moins 4. 4 fois moins 2 c'est moins 8. moins 1 fois moins 2 ça donne 2. moins 3 fois moins 2 ça donne
Donc 6 moins fois moins, bien sûr, c'est plus. Donc 1 demi fois moins 2. Donc 1 demi fois moins 2. Donc c'est simplifié par 2 ici. 2 en haut et 2 en bas. Ça se simplifie, ça reste moins 1. Donc il faut faire attention. Donc, parce qu'il y a des élèves qui font n'importe quoi. Si j'ai un demi, par exemple, plus moins 2, je ne peux pas faire la simplification. Ça, c'est faux. On peut simplifier juste lorsqu'on a un produit. Quand on a un produit, bien sûr. Je vais une simplification. Donc, ici, on a dit c'est moins 1. Donc, celui-là, 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Donc, maintenant, c'est ici moins 2 fois moins 2. Moins fois moins, ça donne plus. 2 fois 2, ça donne 4. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Et 1 tiers fois moins 2, ça donne moins 2 tiers. Donc voilà, donc c'est juste multiplier chaque élément par moins 2. Parce qu'on a moins 2A. Donc j'ai moins 2 ici. Donc c'est juste multiplier chaque élément de notre matrice A par moins 2. Donc rien de compliqué. Maintenant, on va faire la même chose pour 2b. Donc 2b. Donc c'est quoi notre scalaire ici? C'est 2. Donc, vous voyez, c'est 2. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier chaque élément de notre matrice par 2. Donc tous les éléments, chaque élément par 2. Donc moins 1 demi fois 2. Donc c'est simplification par 2. Donc ça donne moins 1. 2 fois moins 2, donc celui-là, plutôt 2 fois 2, c'est 4. La même chose ici, donc 2 fois 2, c'est 4. Donc ici, 1 tiers fois 2, c'est 2 tiers. Celui-là, 2 fois 2, c'est 4. L'autre, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. Moins 1 tiers fois 2, donc c'est moins 2 tiers. Et le dernier, 3 fois 2, c'est 6. Voilà notre matrice 2B. Juste une remarque, comme on a dit, donc on a calculé moins 2A. Donc moins 2A, l'ordre de moins 2A, c'est le même ordre de A. L'ordre de 2B, c'est le même ordre de B. Donc vous voyez, l'ordre de B, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc 2B, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc vous voyez, on a 3 lignes, 3 colonnes. Donc toujours lorsqu'on multiplie une matrice par un scalaire, l'ordre va rester le même. Donc on va obtenir une matrice de même taille, bien sûr. La prochaine question maintenant, il a demandé de calculer 3b. Donc on va faire la même chose. Donc 3b, c'est multiplier chaque élément de notre matrice B par quel scalaire? Par 3. Vous voyez, donc il y a 3. Donc 3b. Donc c'est juste multiplier chaque élément par 3. Voilà, donc par 3. Donc premier élément, moins 1 demi fois 3, ça donne moins 3 demi. Maintenant 2 fois 3, ça donne 6. La même chose, l'autre 2 fois 3, ça donne 6. Maintenant 1 tiers fois 3, ça donne 1. 2 fois 3, ça donne 6. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. 2 fois 3, ça donne 6. Moins 1 tiers fois 3, ça donne moins 1. Et 3 fois 3, ça donne 9. Voilà. La prochaine question, elle a demandé de calculer moins 2A plus 2B. Donc, on a déjà calculé moins 2A. On a calculé 2B. Donc, c'est juste somme de deux matrices. Donc, on va sommer cette matrice-là, qu'on peut appeler C. Donc, moins 2A. Donc, plus cette matrice D. Donc, c'est comme somme de deux matrices C plus D. Avec C égale à moins 2A. Et D égale à 2B. Donc, somme de deux matrices, il n'y a rien ici. C'est trop facile. C'est comme on a vu, c'est juste sommer. Donc, chaque terme de moins 2A avec la même adresse de B. Donc, on a moins 4 ici. On va le sommer avec moins 1. Donc,
moins 4 moins 1, ça donne moins 5. Puis moins 8, donc plus 4, donc ça donne moins 4. Et 2 plus 4, ça donne 6. Donc on va sommer maintenant 6 avec donc, la même adresse, c'est 2 tiers, donc c'est 6 plus 2 tiers. Donc 6, c'est quoi? C'est, on va réduire au même dénominateur, ça va donner, donc c'est comme on va multiplier par 3 en haut et en bas. Donc ça va donner 18 sur 3 plus 2 tiers. 18 plus 2, donc c'est 20 sur 3. Donc ici c'est 20 sur 3. Ici moins 1 plus 4. Donc moins 1 plus 4, ça donne 3. Puis moins 2, ça va être avec moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Maintenant c'est 4 plus 4. Vous voyez, toujours sommer avec la même adresse. Donc la même adresse de l'élément de moins 2A avec la même adresse de l'élément de 2B. Donc 4 plus 4, ça donne 8. Maintenant, moins 6 et moins 2 tiers. Donc, vous voyez, donc c'est la même adresse. C'est-à-dire même, on n'a pas besoin c'est-à-dire, بالمنظر معناتها تعرفوا moins 6 هذا شنو اللي مقابله c'est moins 2 tiers. معناها moins 6 هذاك موجود في troisième ligne, deuxième colonne. Moins 2 tiers, troisième ligne, deuxième colonne. Donc on va faire, c'est comme on va sommer moins 6 avec moins 2 tiers. Donc moins 6 sur 1, c'est réduire en dénominateur. Donc on va multiplier par 3 en haut et en bas. Ça va donner moins 18 sur 3, moins 2 tiers. Moins 18 moins 2, c'est moins 20. Donc moins 20 tiers. Et le dernier élément, c'est moins 2 tiers plus 6. Donc moins 2 tiers plus 6, moins de 6 sur 1, donc fois 3, fois 3. Donc ça va donner moins 2 tiers plus 18 sur 3. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc moins 2 plus 18, c'est combien? C'est comme 18 moins 2. Donc c'est 16 sur 3. Donc le dernier élément, c'est 16 sur 3. Voilà, donc c'est trop facile ici, c'est juste somme de deux matrices. On va sommer moins 2A plus 3B, donc ça va être la même chose. Donc c'est une matrice C, donc on peut noter 3B par exemple par E. Donc c'est comme faire la somme C plus E, donc somme de deux matrices. Bien sûr, somme de deux matrices de même ordre. Donc on a moins 2A, c'est une matrice d'ordre 3. 3B est une matrice aussi d'ordre 3. Donc on va sommer deux matrices d'ordre 3. Donc voilà, moins 2A plus 3B, c'est la même chose. Maintenant on sait comment faire la somme de deux matrices. Donc on a appris comment calculer ça. Donc on va commencer. On va sommer moins 4. Par quoi le moins 4? C'est quoi l'élément qui lui correspond? C'est moins 3 demi. Pourquoi? Parce que moins 4, c'est comme on a dit, première ligne, première colonne. Donc on va le sommer avec l'élément de 3B qui est première ligne, première colonne. Ça va être moins 3 demi. C'est clair, l'élément c'est quoi? Donc voilà, donc on va faire moins 4. Moins 3 demi, moins 4 c'est quoi? Donc moins 4, on va réduire le même dénominateur, ça veut dire moins 8 sur 2. Donc parce que le même dénominateur c'est 2, donc c'est comme on va multiplier par 2. Donc on est en bas, donc moins 8 demi, moins 3 demi, moins 8 moins 3, c'est moins 11 demi. Donc le premier élément c'est moins 11 demi. Le deuxième élément, moins 8 avec donc l'élément 6. Donc moins 8 plus 6, ça donne moins 2. Maintenant 2 plus 6, ça donne 8. Maintenant 6 plus 1, ça donne 7. Moins 1, celui-là, ça va être avec 6. Moins 1 plus 6, donc ça donne 5. Moins 2, donc ça va être avec moins 3, ça donne moins 5.
Maintenant, c'est 4 plus 6, ça donne 10. Moins 6, moins 1, ça donne moins 7. Et moins 2 tiers, celui-là, avec 9. Donc, on va calculer moins 2 tiers plus 9. Donc, le 9, on doit réduire en même dénominateur, c'est-à-dire multiplier en haut et en bas par 3. Donc, ça va donner moins 2. 9 fois 3, c'est 27. Donc, moins 2 plus 27 sur 3. Donc, moins 2 sur plus 27, c'est 25. Donc, 25 sur 3. Donc, le dernier élément, c'est 25 sur 3. Voilà. Donc, rien de compliqué. Maintenant, quatrième question, il veut moins 1 demi de C. Donc, il veut qu'on calcule. Donc, moins 1 demi de C, c'est la même chose. Donc, c'est multiplication d'une matrice par un scalaire. C'est quoi le scalaire ici? C'est moins 1 demi. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va multiplier chaque élément par quoi ici? Donc, par moins 1 demi. Donc, c'est trop facile. Donc, on va multiplier chaque élément par moins 1 demi pour obtenir moins 1 demi de C. Donc, premier élément, c'est 2. 2 fois moins 1 demi. Donc, 2 fois moins 1 demi. Donc, simplifié par 2, il reste moins 1. 1 fois moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Moins 1 fois moins 1 demi, moins fois moins, c'est plus. Donc, ça donne 1 demi. Et le dernier élément, 1 fois moins 1 demi, ça donne moins 1 demi. Voilà. Donc, c'est trop facile pour moins 1 demi de C. Donc, on a terminé par l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Ben, pour l'exercice 2, c'est un cas particulier des matrices. Donc, c'est comme on a des vecteurs ici. Donc, A et B. واحد طول والآخر بالعرض. Donc, deux vecteurs. Les vecteurs, c'est comme des cas particuliers des matrices. Donc, A, c'est comme un vecteur moins 1, 2. Et B, un vecteur 1, 2. Ben, première question, donc, on a donné l'ordre de A et B. Donc, je vais c'est quoi l'ordre de A et B. Donc, on dit A moins 1, 2. Donc, vous voyez, c'est comme un vecteur. Moins 1, 2. Ben, donc, l'ordre qu'on a, c'est quoi l'ordre? C'est nombre de lignes ou nombre de colonnes. Donc, ici, donc, c'est quoi? Combien de lignes? Combien j'ai de lignes ici? Donc, vous voyez, c'est juste une seule ligne. Donc, واضحة الآخر. بالنسبة للcolonne, on a comme ça. Donc, combien de colonnes? C'est 1, 2. Donc, là, A a une ligne et deux colonnes. Donc, nous avons l'ordre de A et 1, 2. Ou bien 1 fois 2. Donc, ce sont juste des notations. Ou bien même, on écrit que A appartenant à l'ensemble des matrices à une ligne et deux colonnes. Ben, le B, donc, on dit le B, c'est quoi? C'est le vecteur. Donc, 1, 2. Donc, je chauffe en bas, combien de lignes, combien de colonnes. Donc, les lignes, vous voyez, donc 1, 2. Ou les colonnes, donc c'est juste 1. Donc, là, l'ordre de B, je me ordre de B et donc, quand tu vois les lignes, on commence par les lignes, deux lignes et une colonne. Donc, axe le A. Donc, le A, une ligne et deux colonnes. Le B, deux lignes et une colonne. Voilà. Ben, donc, je vais A fois B. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire A fois B? Donc, le A, tu vois l'ordre de A, on a, c'est 1, 2. L'ordre de B, c'est 2, 1. Je crois qu'on a pour on a le droit de faire la multiplication. Il nous faut le A, نبدأ به le B. C'est la même chose. 2, 2. L'ordre de A fois B, je barre نشطب هذوما اللي كيف. Donc A fois B, باش يجي l'ordre نتاعو نقرا الليني نتاع A والكولون نتاع B اللي تبقى لي معناها. Donc 1, 1. Donc A fois B, c'est une matrice à une ligne
une colonne. Donc c'est comme A fois B, là cas particulier باش يجي un réel, juste un élément. Donc باش نشوفوا من بعضنا. Donc on va faire A fois B. Ben là, donc on va calculer A fois B. A fois B, c'est une matrice, c'est un cas particulier. Maintenant باش يجي un seul élément, une ligne, une colonne. Donc c'est juste un seul élément. عندي opération واحدة. Donc opération واحدة. Donc باش نعمل كالعادة technique de calcul c'est quoi? Donc moins 1 fois 1 plus 2 fois 2. Donc moins 1 fois 1 c'est moins 1. Plus 2 fois 2, donc plus 4. Donc 2 fois 2 c'est 4. Donc plus 4. Moins 1 plus 4. Donc c'est 3. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé 3 A fois B. C'est juste le réel 3. C'est une matrice à un seul élément, une ligne, une colonne. Donc voilà, c'est juste un cas particulier lorsqu'on a comme ça. C'est comme produit de vecteurs. واحد بالطول واحد بالعرض. Donc on a terminé l'exercice 2. Donc il y a un cas particulier, produit de matrices. Donc les matrices, l'exercice 2 on a des vecteurs. Donc des cas particuliers des matrices. On a fait le produit. Donc A fois B, j'ai un seul élément, une ligne, une colonne. Donc c'est comme une matrice. Donc un cas particulier des matrices aussi. Voilà, donc c'est juste ça. Ma fille a l'exercice 2. Donc on passe à l'exercice 3. Donc il nous a donné deux matrices A et B. Donc il a première question, donné les ordres de A et B. On a les ordres, maintenant combien de lignes, combien de colonnes. Donc le A, donc vous voyez, donc en ligne, deux lignes. Les colonnes, donc 1, 2, 3. Donc l'ordre de A est, je peux écrire 2, 3. Donc vous voyez, l'ordre A c'est 2 lignes, 3 colonnes. Le B aussi c'est la même chose. Donc voilà, donc une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Les colonnes, donc une colonne, 2 colonnes. Donc le B, donc 3 lignes ou 2 colonnes. Donc c'est 3. Donc le A, 2 lignes, 3 colonnes. Le B, 3 lignes, 2 colonnes. Calculer la matrice A fois B. L'ordre de C. Donc, l'ordre de la matrice produit. Donc, comme est-ce qu'on a le droit de faire le produit? Donc, on dit A. Donc, on a 2, 3. Ou le B, 3, 2. Je قلنا pour faire le produit. Donc, il nous faut le A, il nous faut le B. Donc, voilà, j'ai le même. Donc, j'ai 3, 3. Donc, 3, 3. Donc, c'est bon. Bima nous, il faut le A. Donc, c'est-à-dire nombre de colonnes de A. Ou le nombre de lignes de B. Ou l'ordre de A fois B. Je vais نشطب هذم اللي كيف اللي فيت به ال A واللي بديت به ال B. ونقرا اللي تبقى لي معناها A fois B. Donc اللي هو C هذا A fois B. Donc l'ordre نتاعو اللي هو 2 fois 2. Donc 2 lignes, 2 colonnes. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. على خاطر قلنا وقت تبدا même nombre de lignes, même nombre de colonnes تولي matrice carrée ou d'ordre 2 خاطر c'est 2. Voilà. Ben juste on va faire le calcul نتاع البرودوي. Donc اللي فسرناه في السيونس اللي فات في الكور اللي donc السيونس اللي فات كيف on calcule le produit. Donc عطيتكم الميثود اللي معناتها اسهل ميثود pour calculer le produit. Ben donc c'est اللي هي A fois B. Donc باش نعمل produit نتاع A fois B. قلنا c'est matrice carrée d'ordre 2. Donc matrice carrée d'ordre 2 معناها عندها 2 lignes و 2 colonnes. Donc عندها 4 éléments. ديما في الA fois B. Donc يلزمكم تعرفوا قد ايه من élément باش معناتها خاطر chaque élément معناتها chaque élément il a une adresse. Donc technique comment مثلا هذا l'élément هذا je dois déterminer son adresse. Ça veut dire quoi son adresse? يعني في الماتريس برودوي موجود في أنا لين و أنا كولون. Donc vous voyez donc normalement توليتو تعرفوا معناتها comment déterminer l'adresse d'un élément. هذاك l'élément موجود في البريمير ليني. راك تشوفوا هذه الليني 1 وهذه الكولون 1.
دونك الادريس نتاعو نكتبو هكايا C11 معناها هذه الليني وهذه الكولون. علاش سي امبورطون هذايا؟ سي امبورطون على خاطر باش نجم نعمل معناتها باش نجم نعمل كالكول معناتها يخليني نشوف التكنيك دو كالكول جو برون كوا. دونك puisque c'est 1 l'indice الاول c'est 1 donc je dois prendre la première ligne de A. donc ديما من A ناخذ لي لينيو. donc ناخذ première ligne de A اللي هو moins 1 2 0 والانديس الثاني اللي هو 1 اللي يمثل الكولون باش ناخذ من البي الكولون 1. دونك هذوكم لي زانديس يخولوا لي نعرف ناخذ كل ليني وكل كولون من A والبي. دونك اللي هو 1 moins 1 و 3 والتكنيك دو كالكول كما قلنا سي توجور لا ميم شوز. دونك جو في فير هذا فوا هذا moins 1 fois 1 donc moins 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 donc plus 2 fois moins 1 plus 0 fois 3 donc 0 fois 3 bien sûr c'est 0. donc moins 1 fois 1 ça donne moins 1 plus 2 fois moins 1 ça donne moins 2 plus 0 donc moins 1 moins 2 ça donne moins 3 donc l'élément l'oulani c'est moins 3. توا هذا l'élément هذا. donc c'est quoi l'élément هذا؟ شي يمثل هذاك يمثل كان ليني وكان الكولون. دونك راك تشوفوا في الليني 1 دونك سي 1 في الكولون. دونك الكولون هذه اللي هي 2 دونك سي 1 2 دونك سي 1 2 دونك باش تشوفوا لهنا سي 1 2 ça veut dire quoi؟ ال 1 هذا يمثل لي ليني. دونك ديما من ال A باش ناخذ لي ليني puisque c'est 1 c'est la même chose. donc je vais prendre ligne 1 de A. donc نكتبها ligne 1 اللي هي moins 1 2 0 وهذه 2 puisque c'est marqué 2. donc le deuxième indice c'est le colonne. donc le colonne 2 2B. donc puisque c'est marqué 2 donc je vais prendre deuxième colonne de B. donc toujours وقت عندي A fois B produit de matrice الماتريس الأولانية ناخذ منها لي ليني والماتريس الثانية ناخذ منها لي كولون. دونك ولي زانديس هذوما يخولوا لي باش ناخذ كل ليني من A وكل كولون من B. كما لهنا سي 1 2 معناها بريمير ليني دو A دوزيام كولون من B. دونك الدوزيام كولون اللي هي 2 2 0 puis donc je vais faire le calcul كالعادة. هذا moins 1 fois 2 donc moins 1 fois 2 plus 2 fois 2 2 fois 2 plus donc 0 fois 0 je peux ne pas l'écrire. donc moins 1 fois 2 c'est moins 2 plus 2 fois 2 c'est 4 donc moins 2 plus 4 donc ça donne 2. هذا l'élément الثاني. maintenant c'est l'élément là. donc وين موجود هذاك؟ دونك موجود هاك تشوفوا معناتها اللينيا ديما باللينيا قلنا لينيا 2 هاكا تقراو لينيا 1 2 والكولون هاك تشوفوا كولون هذا كولون 1 دونك موجود في سي 2 1. دونك سي 2 1 اش معناها؟ معناها 2 je vais prendre deuxième ligne de A. donc deuxième ligne de A اللي هي هذه ligne numéro 2 donc je vais l'écrire 3 0 1 الكولون numéro 1 de B. donc اللي هي الكولون هذه 1 moins 1 3 donc 1 moins 1 3. donc je vais faire les calculs comme d'habitude. donc هذا fois هذا donc 3 fois 1 plus 0 fois moins 1 تعطيني 0 plus 1 fois 3 donc 3 fois 1 plus 1 fois 3 donc 3 plus 3 donc c'est 6. donc هذا ça donne 6. il reste juste le dernier élément اللي هو هذا. donc je vais l'écrire donc ici. هذاك c'est quoi؟ c'est وين موجود في الدوزيام ليني. راك تشوفوا الدوزيام ليني في الدوزيام كولون الكولون. donc c'est 2 2 donc c'est 2 2 اش معناها؟ donc l'indice الأولاني 2 je vais prendre deuxième ligne de A اللي هو 3 0 1 و deuxième colonne de B اللي هو 2 2 0 2 2 0
Donc je vais faire le calcul. Donc 3 fois 2 c'est 6. Donc je vais faire le calcul. Plus 0 fois 2, je peux ne pas l'écrire. Plus 1 fois 0. Donc plus 0 plus 0. C'est-à-dire, donc je peux ne pas l'écrire. C'est 6. Donc ça donne 6. Voilà. Donc voilà, هذه هي الماتريس produit. Donc produit A fois B technique, comme ça on fait les calculs. ماهيش صعيبة معناها juste comprendre la technique, comprendre comment on fait. Donc ماهيش صعيبة الجملة, juste il faut faire attention avec les calculs, c'est tout. La dernière question, on a la matrice C, il y a la matrice produit, il y a A fois B, il veut calculer donc C au carré. بالنسبة les matrices carrées, donc les matrices carrées, نجمو نعملو C au carré, C au cube, C exposant 4, on n'a pas de problème. و مثلا matrice carré لهنا d'ordre n, C au carré باش تجي d'ordre n, matrice carré d'ordre n. مثلا لهنا عندنا C matrice carré d'ordre 2, C au carré باش تجي matrice carré d'ordre 2 زادا. لهنا C au carré نجم نسميها matrice D, donc D C au carré. C au carré معناها C fois C, donc je vais multiplier la matrice C هي نفسها par C, donc هذيك اش معناها C au carré. Donc on va faire le produit. Donc c'est un produit de deux matrices, juste la matrice هي نفسها معناها باش نعمل C fois C. Donc لهنا قلنا matrice carré d'ordre 4 d'ordre 2 سامحوني. Donc d'ordre 2 معناها 2 lignes 2 colonnes معناها عندك 4 éléments. Donc عندك 4 éléments. Donc l'élément الأولاني هذا donc كيما العادة. Donc c'est quoi son adresse? Son adresse موجود يعني في أنا لين وأنا كولون. دونك هذا امبورطون كما قلنا على خاطر باش نجم نعمل الكالكول نتاعي. دونك موجود في البريمير ليني وبريمير كولون. دونك لانديس الاولاني 1 معناها ناخذ ليني 1 دو سي دونك موان 3 2. ولانديس الثاني 1 معناها ناخذ كولون 1 دو الماتريس نتاعي سي خاطر باش نعمل سي فوا سي. دونك معناها موان 3 6. Maintenant, je vais faire le calcul qui m'a la technique de calcul, c'est quoi? C'est moins 3 fois moins 3 plus 2 fois 6. Maintenant, moins 3 fois moins 3 plus 2 fois 6. Donc, moins 3, moins fois moins, c'est plus. 3 fois 3, c'est 9. 2 fois 6, c'est 12. 2, 9 plus 12. Donc, ça donne 21. Donc, l'élément est 21. Maintenant l'élément هذا donc هذاك سي موجود في البريمير ليني deuxième colonne. donc معناها باش ناخذ بريمير ليني تاع سي موان 3 2 deuxième colonne تاع سي معناها باش ناخذ 2 6. donc باش ناخذ 2 6. le calcul c'est la même chose. donc عندي موان 3 fois 2 plus 2 fois 6 plus 2 fois 6. Donc le moins 3 fois 2 c'est moins 6. 2 fois 6 c'est 12. Moins 6 plus 12. Donc ça donne 6. Donc c'est 6. Maintenant cet élément là on joue quel emplacement? On joue deuxième ligne première colonne. Donc deuxième ligne donc de C maintenant je n'ai 6 6 fois donc première colonne c'est maintenant moins 3 6. Maintenant je vais faire le calcul qui m'a donc 6 fois moins 3 6 fois moins 3 plus 6 fois 6. 6 fois moins 3 ça donne moins 18 plus 6 fois 6 36. 36 moins 18 ça donne 18. donc هذا 18. maintenant dernier élément اللي هو موجود في deuxième ligne deuxième colonne. donc باش ناخذ deuxième ligne تاع سي معناها اللي هو 6 6 deuxième colonne تاع سي اللي هو 2 6. donc multiplication معناها باش نعمل 6 fois 2
plus 6 fois 6, 6 fois 2, plus 6 fois 6. 6 fois 2, c'est 12. 12 plus 36, ça donne 48. Donc, ça donne 48. Voilà. Donc, matrice carré il y a matrice d'ordre 2. Les éléments 21, 6, 18 et 48. Voilà, بالنسبة لهذه السيري numéro 1 اللي هي ماهيش صعيبة. juste pour pratiquer un peu somme de deux matrices, produit d'une matrice par un scalaire, produit de deux matrices. Voilà, donc juste un peu de pratique. Il n'y a rien في السيري هذه. فوالا دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالنسبه للسيونس هذيا، وان شاء الله نقول لكم عين بروشين سيونس. بسلامه.